గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. Okay, let me congratulate you having a second baby. I think after second baby, after long time, you have come out. Yeah. Thank you so much. So really చాలా లాంగ్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాను. ఇలాగ మా చిన్నోడితో బయటికి రావడం పెద్ద టాస్క్. So where is your first baby boy? Where is he? He went to school actually. So how's life after having second baby? After Big Boss, you came out to relax, and then again a responsibility came. వెరీ బిజీ విత్ 2 babies. అసలు టైం దొరకదు. సో చిన్నోడైతే మరీ అల్లరి. సో మీకే అర్థం అవుతుంది చూస్తుంది, ఒక్క ప్లేస్లో ఉండడు. పెద్దోడన్నా కామ్గా ఉంటాడు, కానీ చిన్నోడు వచ్చిన తర్వాత వెరీ బిజీ విత్ ఫ్యామిలీ, విత్ కిడ్స్ స్పెషల్లీ బిజీ. చూడండి. So what tip you would like to give all the mothers there, who's handling these 2 babies and handling your career and your social media platform? How are you managing nowadays? సో నేనే ఇంకా మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నానని చెప్తాను. బికాజ్ పెద్దోడు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత, చిన్నోడు నిద్రపోయిన తర్వాత, సో వాళ్ళ నాప్ టైం, వాళ్ళ ఫీడింగ్ టైం తర్వాత నాకు ఏదైతే టైం దొరుకుతుందో ఆ టైంని నేను బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాను. సో మ్యాక్స్ టైం ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ 4 టోటల్ టైం కిడ్స్కే ఇచ్చేస్తాను. I can understand he's not allowing her mother to talk. Very possessive guy. Like your husband. Same. He is very possessive and he is very, very naughty. You're having in your life 3 men now. Yes. Whom you're going to handle in future. मेरा बड़ा बेटा, दूसरा बेटा जुन्नू and तीसरा बेटा ये. So I can see he's performing some of the videos I've seen. He's very supportive husband. I must say he's supporting you. So that you please come in. He's doing his responsibility, that allowing you to talk. So how? చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. అంటే బేబీస్ నేను ఏదైనా షూట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే మా వారు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. అంటే బేబీ సిట్టింగ్లో హీస్ ద బెస్ట్. సో నాకంటే కూడా పిల్లలిద్దరు వాళ్ళ డాడీతో ఎక్కువ ఉండడానికి ఇష్టపడతారు. సో వాళ్ళకి ఇంకా నిద్ర వస్తుంది అంటే మమ్మ కావాలి, ఫీడింగ్ అంటే మమ్మ కావాలి. సో ఇంకా బయటికి తీసుకెళ్ళడం, షాపింగ్, లాంగ్ డ్రైవ్స్, సో అలా పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి అయితే ఆల్వేస్ పప్ప. And now Big Boss is coming up, new session. Will you allow your husband to go if he get a chance? సో డెఫినెట్లీ ఆయనకి ఛాన్స్ వస్తే 100% వెళ్ళమని చెప్తాను. బట్ హీ వోంట్ గెట్, ఐ నో. కానీ వస్తే మాత్రం ఎస్, రివెంజ్ డా, నువ్వు కూడా సఫర్ అవ్వాలి, ఎలా ఉంటుందో నువ్వు కూడా చూడాలి. 2 kids here, how will you handle? ఐ విల్ హ్యాండిల్, నో ప్రాబ్లం. కానీ మా వారికి ఛాన్స్ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ పంపిస్తాను. ఎందుకు అంటే అక్కడున్న రియాలిటీ షో, అక్కడున్న సో డెఫినెట్లీ తను కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఈ బిగ్ బాస్ అనేది. సో చేస్తే అంటే ఎవ్రీవన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఒక డిఫరెంట్ జోన్ కాబట్టి అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకు అంటే అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా కూడా మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. అక్కడ మనం బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చామంటే ఎక్కడైనా కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం. So I must call your husband. What's his name is? Can you call him? మంజు, కమ్. There is one announcement. If you get a chance in Big Boss, she want you to go for it. Yes, definitely I'll go. How he will handle 2 kids? It's just one-time experience. One has to do it. Go ahead. So, if you get a chance, you're ready to go for it. Yes. Miss your kids. I have to experience it. Okay. So when she was in Big Boss, how you were handling being a father? It was a big responsibility, right? I want you to share that. So basically, you have to be a patience when you're handling child. So that's the main. It's on you. No, she's already having a lot of patience. Yeah. That's it. That's it. So what greater support you had, like when she was not around? Her mother, my mother, both of them were great support for us. So you just wanted to be in that Big Boss. Any other plans now after having these 2 babies? Just as social media, as your social media platform is very powerful. So what's other plans? Right now, we don't have any plans right now. Be with the family, go on with it. And you got proposals for the movies or serials. Are you getting time to manage all this? ఒక సీరియల్ ఆఫర్ అయితే వచ్చింది. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు సీరియల్ కానీ మూవీస్ కానీ ప్రస్తుతానికైతే అస్సలు చేయలేను. ఇంకొక 6 months సెకండ్ బేబీ ఇంకొక 6 months పెద్ద అవ్వడానికి, అంటే ఇంట్లో నేను మమ్మీ దగ్గర కానీ అత్తయ్య దగ్గర కానీ పెట్టాలి అంటే నాకు ఇంకొక 6 months టైం పడుతుంది. ఎందుకు అంటే పిల్లలు మమ్మల్ని ఇద్దరు వదిలి ఎవరి దగ్గర ఉండరు. సో మమ్మ పప్పనే కావాలి. సో అందుకని వీళ్ళని వదిలి షూటింగ్ అని అంటే ఇంపాసిబుల్. ఎంతవరకు వీలవుతుందో అంతవరకు చేయగలుగుతున్నాను. టోటల్ టైం ఇవ్వాలి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు షెడ్యూల్ అని అంటే దట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ 6 months. So future we can see you both working together if any project comes and your kids become big, Definitely I would love to do hosting with my husband. Wow, that's a big statement. What do you have to say? I mean,
Would you love to do a hosting or anything? Come together, acting or platform together with your wife? Hosting, I don't know. Maybe we can act in a web series or something like that. Yeah. You have great plans. So I wanted to give a message to the couples being married, and then you have your kids. What tips actually keeps going? Be supportive and understand. That's the most responsible. Be responsible. That's it. అంతే సేమ్ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోండి. అండ్ పేరెంటింగ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ వన్స్ జాబ్, సో మమ్మదే కాదు. సో ఇద్దరు పేరెంటింగ్ అనేది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు షేర్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఇద్దరికి ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటే ఇద్దరు టైర్డ్ అవ్వరు. సో ఇద్దరికి టైం దొరుకుతుంది. సో మ్యాక్సిమం కిడ్స్తో టైం స్పెండ్ చేయండి. అండ్ మీ టైం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, సో సెల్ఫ్ టైం అనేది, సెల్ఫ్ కేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి రెస్పాన్సిబిలిటీ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మీ టైం అనేది దొరుకుతుంది. So you go for dates together, leaving kids aside. You get time to go for your dates. సో ప్రస్తుతానికైతే వితౌట్ కిడ్స్ అయితే అవ్వలేదు. సో విల్ ప్లాన్ డెఫినెట్లీ చోటా బచ్చా బడే హోనే కే బాద్. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.